Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആൻ ഖത്തമുകൾ തീർക്കാനും ഖുർആനുമായി ധാരാളം ബന്ധപ്പെടുവാനും ആ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാനുമൊക്കെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അഹ്ലുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മെ നമ്മളെ അഹ്ലുകാരെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വിദേശത്ത് നിന്ന്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ വളരെ സങ്കടമാണ്. ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്രമണം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമാധാനം. പക്ഷേ ആളുകളുടെ ജോലിയും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവശ്യ സ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടുന്നതുമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്കും നമ്മളെ നോമ്പും പെരുന്നാളും ഒക്കെ പ്രയാസത്തിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ യുദ്ധം, ഈ മുസീബത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങി സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരന്തരീക്ഷം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാവരും ദുആരിക്കുക. പിന്നെ സഫിയ മൂടാടി അവരുടെ ഉമ്മാടെ ആണ്ടാണ്. ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, മൗലിദ്, മറ്റ് സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഓതിയ ഖത്തമുകൾ, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഖുർആൻ, മൗലിദ് ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഉമ്മ, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു അവരുടെ സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ജീവനിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു സംരക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. സുബൈറാൻ്റെ ഫാമിലി കൊല്ലം 64,500 ദിക്ർ എലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുബൈറാൻ്റെ ഫാമിലി KSA സൗദിയിലാണുള്ളത്. സൗദിയിൽ അരാംകോ റിഫൈനറിയിൽ കടലിൽ നിന്നൊക്കെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ വലിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഞാനവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. അവിടെയൊക്കെ ഇന്നലെ ഡ്രോണാക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലിയിലേക്ക് വരണ്ട, തീയും പുകയും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്താണ് തീ പിടിച്ച ആ പ്രദേശം ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലമാണ്. കത്തി അങ്ങോട്ട് അമരും. അവിടെ കടലിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ 13 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ റോഡുണ്ട്. ആ റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച്, ഞാൻ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അവിടെ, വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ 13 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് കടലിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കേട്ടോ, കടൽ താഴത്ത് വെള്ളം, കടലിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പാലം പണിത് 13 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലാന്റിൽ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവിടുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വരിക. ഒരേ സമയത്ത് റോട്ടിൽ കൂടെ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വാഹനങ്ങൾ 2-3 വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന് മുൻഗണന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കും. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ ഉള്ളിൽ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ കയറി നിൽക്കുക. നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പുറത്തേക്ക് വരിക. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോലിക്കാരെ പണിസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ്. വലിയ പിന്നെ പ്ലാന്റാണ്. ഒരുപാട് വിദേശത്തുള്ള ഓഫീസുകളും അമേരിക്കക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനും ചൈനയും ഫിലിപ്പീനും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ നിന്നുള്ള എണ്ണോൽപാദനം മറ്റൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖത്തറിൻ്റെ വാതകം ഉൽപ്പാദനമൊക്കെ തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇറാനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പിന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇറാൻ്റെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കണം. ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇറാനുണ്ട്. ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ആയത്തുള്ള ഖുമൈനി അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തല പോയി. തല മാത്രമല്ല, കയ്യും കാലും ഒക്കെ പോയ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇസ്സത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പടുക്കലുണ്ടാകണം. അതിന് ഇറാൻ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനത്തെ വളരെ വിശാലമായ ചിന്തകളാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവനുകൾ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും മുന്നിൽ ആയുധം കൊണ്ട്, അതായത് ആകാശത്തിലൂടെയുള്ള യുദ്ധം കൊണ്ടും കടലിലൂടെയുള്ള യുദ്ധം കൊണ്ടും ഇറാനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിസൈൽ ശേഷി മാത്രമാണുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഇറാനിൽ
പിന്നെ അമേരിക്ക അവരുടെ B-2 ബോംബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഇറാൻ്റെ റഡാറിന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇറാൻ ഒരു മിസൈൽ തൊടുത്തു വിട്ടാൻ ഒരുപാട് മേഖലകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ. പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ പിന്നെ കുവൈത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഖത്തറിൻ്റെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന് ഒരു 28ഓളം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മറികടന്നിട്ട് വേണം ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒരു മിസൈൽ വന്ന് വീഴണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ 10, 200, 300 വിടുമ്പോഴാണ് 3, 4 ചെന്നവിടെ വീഴുന്നത്. അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 4 ഭാഗത്തും ഇറാൻ വിടുന്ന മിസൈലുകളെ തടുക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ, അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറാൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ആത്മാർത്ഥമായി ദുആർക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സംരക്ഷണവും കാവലും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹബ്ബത്ത് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إنا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിവിടെ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ഫറത്തും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ സലാമത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉമ്മയോടും
ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. اوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.